স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? বলেন। স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। How many different signals can be transmitted by hosting 3 red, 4 yellow and 2 blue flags, okay, on a pole, assuming that in transmitting a signal all 9 flags have to be used and flags of the same color are indistinguishable, ঠিক আছে? So 4 plus 6 7 9, so সব কটাকে আমি ইউজ করছি, okay, all the 3 types of flags are used, okay. So what are the different ways, what are the different types of signals that can be sent? So 9 factorial divided by 9 factorial divided by, now red flag, how many repetitions are there? 3 factorial into 4 factorial into 2 factorial, okay. See, whenever we are taking all the elements together and we are doing factorial, we are arranging, then of course we have to divide by the number of repetitions, right? So there are 3 red flags, so 3 red flags are repeated, this type red is repeated 3 times, so divided by 3 factorial. 4, this yellow type is repeated 4 times, so divided by 4 factorial. 2 is repeated 2 times, so divided by 2 factorial, okay. Hmm, 1260, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কপি করে নাও। হয়ে গেছে? কপি করেছো? হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। নেক্সট ডাউটটা বলো। নেক্সট ডাউটটা বলো, আর ডাউট আছে? না স্যার। ওকে, সো উই উইল স্টার্ট উইথ সার্কুলার পারমুটেশন থিওরি, ঠিক আছে? Circular permutations, okay. So circular permutations means that the objects are arranged in a circular pattern, okay, in a circle. So the number of ways, the first thing is that the number of ways of arranging n objects around a round table, okay. The number of ways n objects can be arranged around a round table. Round table means something like this, okay. Now in a circular permutation there is no beginning and there is no end,
A, B, C, D, E, F. Okay, there is no beginning, there is no end. So for formula number 1, the number of ways of arranging n objects in a round table. Okay, কি করে করব দেখো। So see, there are n number of objects in this round table, right? How can I arrange, in how many ways can I arrange them in this round table? So I will fix one person. Okay, I will fix one person, and how many are there? N minus 1 are there, right? If the total number of people is n and one person is fixed, then how many are left? N minus 1 are left. Now this n minus 1 people can be arranged in how many ways? N minus 1 factorial, right? So therefore, by Yes, sir. fixing one person with reference to one person at one point, the rest n minus 1 people can be arranged in n minus 1 factorial. So in circular permutation, in how many ways can uh, n objects be arranged in a round table? It is n minus 1 factorial. ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, now come to the necklace problem. Necklace, okay? Now in a necklace is made of n number of beads of different colors. Okay, a necklace is made of uh, uh, n beads, each of different colors. Okay, and there is no distinction between the clockwise and anti-clockwise direction. Okay, there is no distinction between the clockwise and anti-clockwise direction. Why? Because you rotate it in any direction, it will appear the same. Okay, so there is no distinction between the clockwise and anti-clockwise direction. So what is the number of permutations? N minus 1 factorial divided by 2. বুঝতে পেরেছো? When there is no distinction between the clockwise and anti-clockwise arrangement of the objects, then what is the number of permutation? N minus 1 factorial divided by 2. Okay, Yes, sir. so in a Yes, sir. necklace, in a necklace problem, there are n number of beads. Whether I arrange the beads in clockwise direction or I arrange the beads in anti-clockwise direction, okay, the necklace is going to look same. So what is the different types of ways these beads can be arranged in the form of a necklace, where both clockwise and anti-clockwise direction will give the same result? It is n minus 1 factorial by 2. কেন by 2 বললাম? কারণ n minus 1 factorial করলে কি হবে, আমার ডাবল কাউন্টিং চলে আসবে। সেখানে আমি ডিভাইডেড বাই 2 করে দিলাম, মানে কি আমি জাস্ট সিঙ্গেল কাউন্টিংটা নিলাম। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. আচ্ছা, এটা ডিলিট করছি তাহলে। ওকে, এই কোশ্চেনটা করো। ইন হাউ মেনি ওয়েজ can 3 men and 3 women be seated
at a round table, if, okay, number 1, no restriction is imposed. No restriction is imposed. কি করবে বলো? In how many ways can 3 men and 3 women be seated at a round table if no restriction is imposed? জাস্ট কোনো রিস্ট্রিকশন নেই, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ পিপল কত আছে আমার এখানে? 6. Yes. So n is equals to 6. So if no restriction is imposed, then how many ways it can be arranged? N minus 1 factorial. There is 5 factorial. There is 120. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Number 2 is each woman is to be between 2 men. Each woman is to be between 2 men. ঠিক আছে, তাহলে কি করব দেখো, এটা একটুখানি ভেবে করতে হবে। এই গোল্লাটা বানালাম, তাহলে each woman has to be between 2 men. So how many seats are there? 6. 1 2 3 4 5 6, right? Now তো আমি ওমেনদেরকে আমি ফিক্স করে দিতে পারি কোথায়? এখানে, এখানে, এখানে ফিক্স করতে পারি, আর বাকিগুলোতে মেন 1 2 3, তাই তো? দেখো each woman is between 2 men. ঠিক আছে, each woman is between 2 men, so that means the women are placed with respect to the men. So the men are given these seats 1 2 and 3, these seats. So in how many ways the men can be arranged? 3 minus 1 factorial, right? In how many ways can they be arranged in 3 seats? 3 minus 1 factorial. বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ স্যার। এবার মেনদেরকে যেভাবে অ্যারেঞ্জ করলাম তার ফাঁকে ফাঁকে আছে হচ্ছে women. So into, for women how many seats are there? 3 seats are there. So 3 gaps, 3 factorial. This is not circular permutation, মনে রাখবে। আমি মেনকে কিন্তু সার্কুলার পারমুটেশন করছি, মেনকে। ঠিক আছে, I have chosen 3 places for the main with 1 gap in between. Okay, and I'm arranging the main in circular permutation, that means 3 minus 1 factorial into, now for each arrangement of the main there are 3 seats in between in which I can put the woman in any ways. I don't need to do circular permutation of the woman. So for that 3 factorial. তাহলে কত হচ্ছে? 2 into 6, that is 12 ways. Okay, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। শিওর তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ওকে, নাম্বার 3টা কি আছে? 2 particular women must sit together.
two particular women must sit together. তাহলে কি করব দেখো, এই দুটো পার্টিকুলার ওমেনকে আমি একটা ফ্যাট ওম্যান ধরবো, ঠিক আছে? তাহলে আমার কাছে কি হলো, 3 men প্লাস দুটো ওমেন, দুটো যে পার্টিকুলার ওমেন আছে, আই কনসিডার দেম অ্যাজ one fat woman and 2 women. Okay, so total how many I have here? 5 people. So all possible arrangements of these 5 people in circular pattern is going to be 5 minus 1 factorial n minus 1 factorial, ঠিক আছে, into এই যে দুটো women আছে, I need to arrange them in all possible manner, so 2 factorial. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। এই যে do together যেহেতু বলেছে, আগেও আমরা করেছি যে when certain things are considered to be together we need to consider them as one. Okay, আচ্ছা, now the next question is very simple. আজকে মনে হচ্ছে না ব্ল্যাক বোর্ডে পড়ছো? হ্যালো স্যার, কিছু বললেন মানে কেটে গেল। আমি বললাম আজকে মনে হচ্ছে না ব্ল্যাক বোর্ডে পড়ছো? হ্যাঁ স্যার, আগে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট। আচ্ছা, ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক করে দিচ্ছি কেন বলো তো, হোয়াইটের মধ্যে ব্ল্যাক দেখলে না চোখে লাগে, কিন্তু ব্ল্যাকের মধ্যে হোয়াইট দেখলে চোখে লাগে না। হ্যাঁ স্যার, ডার্ক মোডের যত অ্যাপগুলো হ্যাঁ, থাকে। চোখে লাগবে না। Two particular women must not sit together, খুব সিম্পল। So we have already found out two particular women must sit together. Okay, now two particular women must not sit together will be what? আমি number 1 এ কি করেছিলাম, we arranged all these people in all possible manner, that was 5 factorial minus 48, so that is 120 minus 48, 72, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নাম্বার 5টা নিচে করো। আচ্ছা, এটা কপি করে নাও, আজকে আগে এতটা কপি করে নাও। করেছো? হয়ে গেছে কপি? হ্যাঁ না, স্যার, কপি করা হয়ে গেছে। লাস্টেরটা করো, অল উমেন মাস্ট সিট টুগেদার। আবার তোমার পিজির কোনো ডাউট নেই? না স্যার। কেন? স্যার এখন ওরা স্ট্রেট লাইন মানে শুরুর দিকটা করাচ্ছে, এবার ওখানে মানে মানে অনেকটা পোর্শন মানে হুম টেনেরই ফর্মুলাগুলোর উপর হুম, বেস করা, আর কয়েকটা অঙ্ক টেনের লেভেলেরই চলে রাইট আসে, সেগুলো সব পেরে যায়। রাইট রাইট। আর ডেরিভেটিভ ইন্টিগ্রেশনটা প্র্যাকটিস করছো? স্যার এই কয়েকদিন করা হচ্ছে না। ঠিক আছে।
স্যার হয়ে গেছে। কত বেরিয়েছে? স্যার 12। ভেরি গুড, ভুল হয়েছে। দেখো, অল women must sit together. All women must sit together মানে three women considered as one woman, right? Right. হ্যাঁ স্যার। So that means what? How many total number of people? স্যার 4। 4. So how many types of arrangements? 4 minus 1 factorial, তাই তো? সার্কুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি না, 4 minus 1 factorial ইনটু এই যে তিনটে womanকে একটা woman ধরেছি, এরা নিজেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করবে 3 factorial. So 3 factorial into 3 factorial, that is 6 into 6, 36. Okay. ওকে স্যার। Okay. Now come to exercise 8.5. আচ্ছা, তোমার মা বলছিল যে একটা কি কোথাকার অ্যাসাইনমেন্ট আছে, কোন একটা বোধহয় তোমাদের স্কুলে দিয়েছে না, কোথায় অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে, ওই ডাউটসগুলো জিজ্ঞেস করতে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। পাঠিয়েছিল ওই হুম। গ্লোরিফায়ার বলে ওদের একটা অ্যাপ আছে, ওখানে কয়েকটা মানে প্রতি 2 উইকস একটা করে মানে টেস্ট পাঠায়। এবার আচ্ছা, ওটার ওটাতে কয়েকটা থাকে, ওটাতে কোয়েশ্চেন গুলো কয়েকটা আটকে সে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আজকে আমরা এটা করি। আজকে সার্কুলারটা শেষ করে ফেলি। ওকে। সো 8.5 এর নাম্বার ওয়ানটা দেখো, এন হাউ মেনি ওয়েজ, খুব সিম্পল, ঠিক আছে। 8.5 এর নাম্বার ওয়ানটা দেখো, এন হাউ মেনি ওয়েজ ক্যান 4 পার্সেন্স এ বি সি ডি বি সিটেড ইন এ সার্কুলার টেবল। খুব ইজি, তাড়াতাড়ি করে ফেলো। In how many ways can 4 persons A, B, C, D be seated at a circular table? স্যার 6। Right, 6. Number 4 টা দেখো, in how many ways can 7 boys be seated? দেখো তোমার ওখানে কোন নাম্বারটা আছে? In how many ways? স্যার আমার এখানেও নাম্বার 4। Okay, okay. In how many ways can 7 boys be seated at a round table so that two particular boys are next to each other? একদম ইজি করে ফেলো। দূর থেকে অফলাইন আসলে না, টাইমে না আসলে আমার খুব অসুবিধা হয়ে যায়। একজন আসবে, সে মাখলা থেকে আসবে, হ্যাঁ, এবার সে অনলাইন করতে পারে না, তো অনলাইনে অসুবিধা হয়ে থাকে, অফলাইন করা যায়। বা টাইমে আসলে তো ঠিক আছে, কিন্তু না আসলে না সমস্যা হয়ে যায়। 9:30 থেকে ক্লাসটা স্টার্ট করে 9:36 বাজে। স্যার হয়ে গেছে। কি আনসার পেয়েছো? স্যার ফার্স্ট এডটা 240, সেকেন্ড এডটা 480। 4 এর 1 and 2, তাই তো?
হ্যাঁ স্যার। right answer. Okay, number 7 টা দেখো, in how many different necklaces can be made with 6 beads of different colors of same colors? ট্রাই করো তো দেখি এটা। স্যার হয়ে গেছে। কি পেয়েছো? স্যার ফার্স্ট এডটা হচ্ছে 60, সেকেন্ড এডটা হচ্ছে 1। Hmm. Because if all the beads are of the 7 color, then only one type of necklace can happen, right? Okay. আচ্ছা, নাম্বার 10 টা এসো। Number 10, a round table conference is to be held between 20 delegates. Okay. A round table conference is to be held between 20 delegates. How many sitting arrangements are possible if two particular delegates are always need to sit together? Okay. So total number of people, 20. Okay. How many sitting arrangements are possible if two particular delegates are always to sit together? So consider those two people to be one. Okay. So new total number of people is what? 20 থেকে 2 মাইনাস করে দিলাম 18 আর একটা করে দিলাম 19, ঠিক আছে। So in how many ways arrangement is possible? 18 factorial into 2 factorial, এটাকে এভাবেই রাখো, ঠিক আছে, এটাকে ইভালুয়েট করার দরকার নেই। বুঝতে পারছো না বলে? হ্যাঁ স্যার। নাম্বার 2 টা দেখো, never to sit together, very simple. Never to sit together will be, so in what are all possible arrangements of this 20 people? 19 factorial. হ্যাঁ স্যার। Okay, 19 factorial minus never to uh, 18 factorial into 2, তাই তো? So this 19 can be written as 19 into 18 factorial. So 18 factorial taken common, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Always separated by exactly 1%, এটা করো দেখি।
মানে এই যে দুটো ডেলিগেট আছে, those two particular delegates, okay, they are always separated by exactly one person. Okay, always separated by exactly one person. তাহলে দেখো এটা খুব সিম্পল, এটা তো সার্কুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, there are 20 people, so let me fix this seat and this seat for the two delegates, okay, and in between there has to be one person, okay. So there are 20 people and these two people are fixed, the two delegates are fixed over here, and in between there are one people. So I mean how many people are there now other than these two delegates? 18 people, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। 20 minus 2, 18, okay. Now okay, so 20 minus 2, 18. Acha. Now these 18 people, now see, when there is a break in between, this cannot occur in circular arrangement, okay, because these two delegates are fixed. So now there are 18 places, so in these 18 places the 18 people can be arranged in 18 factorial ways. If any number of people is fixed, okay, then the circular arrangement breaks. So if the two delegates are fixed, then the rest 18 people will be arranged in 18 factorial ways. Into these two delegates now can be arranged in 2 factorial ways. বুঝতে পারছো? So that becomes হ্যাঁ 2 স্যার। into 18 factorial. Okay. So with this we complete the circular permutation, and with this we complete combinations. Okay. Sorry, permutations. Now we will start combination. Delete করব? হ্যাঁ স্যার, কপি করা হয়ে গেছে। Combinations. See, in all types of sums for permutations and combinations, we don't use permutations much, we use combination only, okay. What is the meaning of combination? জানো? স্যার ইন দ্য ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স মানে ঠিক জানি না, মানে এমনি তো কম্বিনেশনটা মানে জানি না, দুখানা জিনিস। দেখো, combination means selection in mathematical term, selection. Permutation means arrangement, permutation means selecting an arrangement, okay, remember. Permutation means
selecting plus arranging. Combination means only selecting. ঠিক আছে? So that means, say if there are these articles A, B, C, then what are the different types of combinations and what are the different types of permutations? What will be the difference? Permutations আমি যেটা করেছিলাম AB, BC, CA, BA, CB, AC. Combination is AB, BC, CA. Combination cannot be BA, combination cannot be CB, combination cannot be AC. Okay, CA and AC both are equal in case of combination. বুঝতে পেরেছো? CA and AC both are equal in case of combination. In case of permutation it is different. In case of permutation the order gives you different arrangements. So what is the formula for combination? Just like in permutation, okay, just like in permutations, if there are n number of articles, in how many ways can I select r number of articles? How many permutations are possible if I take r number of articles out of n number of articles? So that was NPR. What is NPR? You select r articles from this n articles and then you arrange in all possible manners. So that gives you n factorial divided by n minus r factorial. ঠিক আছে? What will be combination? Combination means in how many ways? Combination means in how many ways can I choose r articles from n articles? Combination means in how many ways can I choose r articles from n articles? That is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. এটা r factorialটা কি করলাম? এই n আর্টিকেলের মধ্যে আমি r খানা আর্টিকেল নিলাম, তো এবারে r খানা আর্টিকেল চুজ করে আমি তারপরে আবার এটাকে অল পসিবল ওয়েতে অ্যারেঞ্জ করলাম। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ NCR. So NCR is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. দেখো এই যে r factorialটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমি ডিভাইড কেন করলাম, কারণ you see this formula is actually derived from NPR only, right? In NPR what we are doing, we are out of n articles we are choosing r articles first. Okay, so in permutation we are out of n articles, first of all we are selecting r articles and then we are arranging in all possible manners. That is r factorial. বুঝতে পেরেছো? We are doing this, right? But in case of combination we are not doing this part, তাই তো? In case of combination we are not arranging it. In combination we are just selecting. So that means combination is nothing but NPR divided by r factorial, তাই তো? যদি আমার এতটা পোরশন কম্বিনেশন হয় তার মানে কি, আমি এই গোটাটাকে নিয়ে এই পোরশনটাকে ডিভাইড করে দিলাম, তাহলেই আমার কম্বিনেশন বেরিয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো? তাই জন্য দেখো এই যে NPR কে আমি r factorial দিয়ে ডিভাইড করলাম and that gives me combination. That is when combination we get less number of data compared to permutations. বুঝতে পেরেছো?
হ্যাঁ স্যার। বা পারমুটেশনের ফর্মুলা আমি কম্বিনেশন থেকে কি করে পাই? So if there are n number of articles, permutation মানে কি অ্যারেঞ্জ করা, তাই তো? Now you will arrange only after you select, তাই না? তুমি যদি সিলেক্টই না করলে অ্যারেঞ্জ কাকে করবে? So first of all, if there are n number of articles, which is okay. So if there are n number of articles, first of all you need to select. So what is selection? Selection is NCR, that is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. This is called selection. After selecting, what you are doing, you are arranging. Whom? You are arranging r items. Okay, after selecting you are arranging r number of items. So r number of items কে arrange করতে গেলে কি করতে হয়? r factorial করতে হয় তো, হ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার। So এই r কেটে গেল, কি পেলাম আমি? r factorial divided by n minus r factorial, which is nothing but npr only. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। Now there are some observations of combination formula. Always remember NCN is 1, তাই না? If there are n number of articles, in how many ways can we choose n number of articles? By one way. Okay, if there are n number of articles, in how many ways can we choose n number of articles? By one way. So NCN is 1. Also you can do it by formula method, n factorial divided by n minus n factorial into n factorial, right? So that is one. Another observation is NCR, এটা মনে রাখবে, খুব important. NCR is n Cn minus r. NCR is n Cn minus r. Okay, NCR is n Cn minus r. Okay, number 3 is if NCA is equals to NCB, মনে রাখবে, then A is equals to B or n A plus B is equals to n. দাঁড়াও অন্য বলি, আসুন তাও আজকে অনেক তাড়াতাড়ি করি, ওই ক্লাসটা 10:30 হয়ে যায়। আপনি যখন মেসেজ করেন আমি মাঝ হয়ে মেয়ে মনে আমার ছেলে লিখেছে আমরা কি সবাই ক্যান্সেল হয়ে গেছে 8টা থেকে। আমি ব্যাটারটা হ্যাঁ রাখুন। কাল তো একটু গরম কমেছে, একটু
পরীক্ষা কেমন আমি হলো? বাজার নেবার মাঝে হয়ে গেল রেডি হয়ে থাকতি আমি এসে সময় ঘটি করলাম আমি খালি চলে আমার এখানে একটি অ্যাজেন্ট বসেই আছে ও আসবে ওর জন্য তো কোনো প্ল্যান নেই প্রথমে আমার প্ল্যান বসেই ছিল কারণ দেরি হয়ে গেল না স্যার আমি এই অঙ্কগুলো করছিলাম স্যার আমার পুরো কিছু বেশ পাচ্ছি না আচ্ছা, ডাউট আছে? ঠিক আছে। এটা করেছি হুম। সবকটা এখনো করা হয়নি কপি করেছো নবনে? কপিটা আমার এখনো করা হয়নি না, না, তোমাকে না, হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। না, না, কপি করে নেবে, নাহলে হারিয়ে যাবে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে। ঠিক আছে কপিটা করে নেবো আমি যেগুলো বাকি ছিল আমি সেগুলো আগে করে নিচ্ছি ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এটা দেখো, NCR প্লাস NCR মাইনাস 1 n মাইনাস n প্লাস 1 CR, ঠিক আছে? NCR প্লাস NCR মাইনাস 1 is equal to n plus 1 CR. এটা হয়ে গেল 8.6 এর। নাম্বার 3 এর পার্ট 2 টা ট্রাই করো আমাদের। এটা কপি হয়ে গেলে এই যে if 27C3R is equal to 27CR plus 3, 27C3R is equal to 27CR plus 3, ঠিক আছে? এটা করো, আমি যে ফর্মুলাগুলো দিলাম তার মধ্যে এটা পড়ে, ঠিক আছে? এটা সলভ করো। দাও ওখানে অঙ্কগুলো করেছি এখান থেকে। এটা মাল্টিপল চয়েস কোথায় করবো? চ্যাপ্টার টেস্টে এখান থেকে দেখবো। আগেরটাও দেখে দিন একবার এটা না, এখানে ঠিক হয় না। এটা কি করছো বলো? এখানটা কি করার চেষ্টা করছো? কি এইটা এখানটা কি কি করতে চাইছো? এখানটা এটা কি করেছো বলো? 1 প্লাস cot থিটা উপরে মাল্টিপ্লাই করেছো, এখানে -1, তাহলে কি করে এলো? না, এটা এরকম ভাবে হবে না, এখানটা ভুল হয়েছে। ভুল 1 প্লাস cot থিটা উপরে মাল্টিপ্লাই করে নিচেও 1 প্লাস cot থিটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে? তোমার তো এখানে -1 চলে এসছে। হোল স্কোয়ার আছে, তাই তো? তা হোল স্কোয়ারেতে এবার কি করে করবো এটাকে সবসময় দেখবে কি আনতে হবে, tan স্কোয়ার থিটা আনতে হবে, ঠিক আছে? যেটা আনতে হবে সেই দিকে যেতে হবে। সো লেট মি ট্রাই টু কনভার্ট cot থিটা ইনটু tan থিটা, রাইট? cot থিটা কি হবে? 1 বাই tan থিটা। কপিটা tan এর উল্টো হ্যাঁ 1/4 1 বাই tan থিটা। এবার দেখো এলসিএম নিলে কি হবে? tan থিটা হবে, এটা রেসিপ্রোকাল হয়ে যাবে রেসিপ্রোকাল না, এটা এলসিএম নিলাম, মানে এর 1 আর এর tan থিটা, এলসিএম নিয়ে কি নিলাম? tan থিটা, তাহলে এটা কত হলো? tan থিটা -1, ঠিক আছে? এবার ডিনোমিনেটর হয় নিউমারেটর। এই যে ডিনোমিনেটরের হ্যাঁ, ডিনোমিনেটর এর, এই জিনিসটা ডিনোমিনেটর কি? মানে এই পুরোটাকে কি এটা তো নিউমারেটর, হ্যাঁ এর ডিনোমিনেটর হচ্ছে a, হ্যাঁ আবার এর ডিনোমিনেটর হচ্ছে a। মানে এইটা হচ্ছে শুধু নিউমারেটর হ্যাঁ, এটা আবার ডিনোমিনেটর। ফ্র্যাকশনের যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে না নিউমারেটর এটা হ্যাঁ, ডিনোমিনেটর তাই জন্য ডিনোমিনেটর হয় নিউমারেটর। ওপরে চলে গেল 1 মাইনাস tan থিটা বাই tan থিটা -1,
ঠিক আছে? এবার দেখো আমি এখান থেকে যদি মাইনাস কমন নিই, আমি এটা পাবো, যদি ভেতর থেকে মাইনাস কমন নিই, এখান থেকে মাইনাস কমন নিলাম জিনিসটা থেকে, হ্যাঁ মাইনাস, শুধু মাইনাস কমন শুধু মাইনাস কমন নিলাম কারণ ওপর নিচে আমি সেম বানাতে চাইছি। এটা তো 1 মাইনাস tan থিটা, এটা হচ্ছে tan থিটা মাইনাস 1, মানে মাইনাসটা কমন নিলে হবে, মাইনাস মাইনাসে প্লাস, হ্যাঁ মাইনাসটা যেই কমন নিলাম ভেতরে সাইন উল্টে গেল, প্লাস এটা তো প্লাস হয়ে গেল, হ্যাঁ সাইন চেঞ্জ হয়ে গেল, tan থিটা দেখো মাইনাস হয়ে গেল, -1 টা 1 হয়ে গেল। এবার এই দুটো দেখো ওপর নিচ কেটে গেল, ভেতরে কি রয়ে গেল, -1 রয়ে গেল। -1 স্কয়ার কি হয়? অ্যাকচুয়ালি এইটা পুরো বাইরে ছিল স্কয়ারটা, ঠিক আছে? এবার দেখো এটা কি আসছে, মাইনাস tan থিটা, মাইনাস tan থিটা স্কয়ার কি হবে, tan স্কয়ার থিটা হয়ে গেল, সেটাই প্রুফ করতে বলেছে। বুঝতে পেরেছো? দেখো নমিনি হয়েছে তোমাদের স্কুলের টপার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার থার্ড ফর্মুলাটা লাগালাম স্যার, তখন আমার আনসার আসছে এখানে স্যার 3/2, কিন্তু স্যার মানে আনসার মিলছে না। Okay, so 27 C3R equals to 27 C R plus 3. Okay, আচ্ছা দেখো আমি থার্ড ফর্মুলাটাই করছি, হ্যাঁ। So 3R is equals to R plus 3. আচ্ছা দেখো there are two things that can be there, okay? One is A is equals to B or A plus B is equals to N. What is N? 27. So therefore 2R is equals to 3 or R is equals to 3/2 or 4R plus 3 is equals to 27 or R is equals to 24/4, that is 6, right? Answer is 6 to? হ্যাঁ স্যার। দেখো R has to be always a natural number, because what is R? R is the number of items, right? Number of items can never be 3/2. বুঝতে পেরেছো? If there are say 10 objects, you cannot select 3/2 objects. You need to select an integer number, a natural number of objects, right? So it is 6. এটা মাথায় রাখবে। So 6 is the answer. মানে cos থিটাটা 1/tan থিটা। আর এইটাতে এলসিএম প্রসেস, হ্যাঁ হয়েছে নবনীল? স্যার কপি করছি। করো, হয়ে গেলে 4 part 1টা করবে আর 4 part 4টা করবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এই স্টেপটাতে কি হলো স্যার, এটা একটু বলে দেবেন? কোনটা? এই স্টেপটা এই স্টেপটা এই যে
ডিনোমিনেটর হয় নিউমারেটর, ভাইয়ের ভাই হবে তোমার ভাই, তোমার ভাইয়ের ভাই হবে তোমার ভাই, হ্যাঁ ডিনোমিনেটর হচ্ছে নিউমারেটর। ঠিক আছে, তো এটা উপরে চলে গেল, তো 1 মাইনাস ট্যান থিটা বাই ট্যান থিটা মাইনাস 1। ঠিক আছে, এবার দেখো পুরোটাই তো হোল স্কোয়ারে। হ্যাঁ, এখান থেকে মাইনাস কমন নিলাম এ ভেতরটা থেকে, কেননা ওপরটার সাথে ইকুয়াল করতে হবে। দেখো উপর আর নিচের মধ্যে পার্থক্যটা কি, সাইনের পার্থক্য। এখানে যেটা +1 এখানে সেটা -1, এখানে যেটা মাইনাস ট্যান থিটা এখানে সেটা প্লাস ট্যান থিটা, ব্যাস এটাই ডিফারেন্স, আর বাকি কিন্তু কিছু ডিফারেন্স নেই। নিচ থেকে -1 কমন, মাইনাস কমন নিলাম, তাহলে সাইনটা যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে ভেতরে কি আসবে, 1 মাইনাস ট্যান থিটা কেটে গেল, তাহলে কি রয়ে গেল -1। মাইনাস মানে কারণ এখানে ট্যান হ্যাঁ, ট্যান 1 এলো 1 এলো -1। আচ্ছা, তাহলে কি হলো মাইনাস ট্যান থিটা হোল স্কোয়ার, সেটা কি হলো ট্যান স্কোয়ার থিটা। মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল দিয়ে ট্যান। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা কি করে 1 এলো, cos স্কয়ার থিটা মাইনাস 1 বাই sin স্কয়ার থিটা 1 কি করে এলো, এটা তো কোনো ফর্মুলা না, কোথায় আছে এমসিকিউটা দেখো। cos স্কয়ার থিটা মাইনাস 1, cos স্কয়ার থিটা মাইনাস 1 বাই sin স্কয়ার থিটা, এটা 1 কি করে এলো, মোটা 1 তো নয়, তোমাকে তো এটা বার করতে হবে, এটা হয়নি। cot কি হয়, cos বাই sin, তাহলে তো 1/tan 1 বাই tan হয়, cos বাই sin হয়। হ্যাঁ tan তো tan যদি sin বাই cos হয়, আর cot যদি 1 বাই tan হয়, তাহলে cot কি cos বাই sin, উল্টো হয়ে উল্টো হয়ে গেল। গেল। মনে রাখবে যে cot ক দিয়ে শুরু হচ্ছে, তাহলে কি হবে cos বাই sin। আগে কসটা থাকবে তারপর হ্যাঁ, তাহলে cos বাই sin তার হোল স্কয়ার মাইনাস 1 বাই sin স্কয়ার থিটা মানে -1/sin sin স্কয়ার থিটা। ঠিক আছে, আচ্ছা এই তো যেটা মাইনাসটা ছিল, এখানে মাইনাস হয় যেটা ছিল সেটাই লিখেছি, মানে শুধু cot থাকে লিখলাম cos বাই sin। এবার দেখো দিস ইজ cos স্কয়ার থিটা বাই sin স্কয়ার থিটা, ওকে, -1 বাই sin স্কয়ার থিটা, এলসিএম নিলাম, এসএম প্লাস এলসিএম তো সেম হবে। sin স্কয়ার থিটা। ঠিক আছে, এবার cos স্কয়ার থিটা মাইনাস sin স্কয়ার থিটা কি 1 1 কি হয়, দেখো ফর্মুলা কি ছিল, cos স্কয়ার থিটা প্লাস sin স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়ালস টু 1। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে cos স্কয়ার থিটা 1টা যদি এইদিকে চলে আসে, এটা কি হয়ে গেল মাইনাস sin স্কয়ার থিটা, sin স্কয়ার থিটা তো ওইদিকে চলে গেল মাইনাস sin স্কয়ার থিটা, আর 1টা এইদিকে চলে গেল -1, সেটা এখানে বলেছে। সো দিস ইজ মাইনাস sin স্কয়ার থিটা বাই sin স্কয়ার থিটা, ওকে, কেটে গেল -1 আনসার বি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো। মানে এইটা মানে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে, ফার্স্টেরটা চেঞ্জ করে হুম, এরকম ডাইরেক্ট কি করে লিখে দিয়েছো, এটা তো ইভালুয়েট করতে হবে, তো সম্ভব হবে না। কোথায় করবো, কাজটা করবো, এখানে করবো, এখানে তো ধরবে না মনে হচ্ছে, দেখছি এখানে যদি করা যায়। sec স্কয়ার থিটা -1 1 ms, ঠিক আছে, একদম ডাইরেক্ট ফর্মুলা অনুযায়ী দেখো, sec ডাইরেক্ট স্কয়ার থিটা ফর্মুলাটাই বার করতে হবে। -1 minus tan স্কয়ার থিটা ইজ 1, sec স্কয়ার থিটা minus tan স্কয়ার থিটা ইজ 1, 1টা এদিকে আনলাম, সো sec স্কয়ার থিটা -1 ইজ ইকুয়ালস টু tan স্কয়ার থিটা, হলো তো। এবার 1 মাইনাস cos স্কয়ার থিটা, আমি কি জানি cos স্কয়ার থিটা মাইনাস cot স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়ালস টু 1, ওকে, তাহলে
এটা ফর্মুলা দিয়েই করতে হবে। হ্যাঁ এটা ওইদিকে চলে গেল 1 মাইনাস কোস স্কোয়ার থিটা, ঠিক আছে। তাহলে এই ব্র্যাকেটের মধ্যে এই যে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1 কি আছে, ট্যান স্কোয়ার থিটা হবে ইন্টু 1 মাইনাস কোস স্কোয়ার থিটা কি হবে, মাইনাসটা সামনে লিখলাম, কট স্কোয়ার থিটা হলো, মানে এটা কি মানে মাইনাস হয়ে গেল, এই যে মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা যেটা আছে এটা মাইনাসটা Cot এখানে হলো না লিখে tan। এখানে লিখলাম মাল্টিপ্লিকেশন। সো ট্যান স্কোয়ার থিটা এটা কট স্কোয়ার থিটা কি হয় 1 হবে, কারণ দুটো একে অপরের রেসিপ্রোকাল। ইজিকাল টু -1 শুধু 1 হবে না মাইনাস 1 এই যে সামনে মাইনাসটা আছে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? নবনীল হয়েছে? হ্যাঁ স্যার করেছি। পরের পার্ট 1 and 4 দুটো হয়ে গেছে, হ্যাঁ স্যার। আনসার এসছে, স্যার আনসারটা চেক করেছি, চেক করো। চেক করছি। এখানটা ভুল হয়েছে, এটা ঠিক হয়েছে, এটা ভুল হয়েছে। এটা যখন আমি এলসিএম করব দুটো মাল্টিপ্লিকেশন হবে a minus b a plus b, so that is a square minus b square, মানে a এইখানটা square আমি minus b ফর্মুলাটা square। লিখেছি। হ্যাঁ এবার দেখো, এবার মাথার উপর কি বসবে, কোসেক a ইনটু এখানে কোনটা আছে, কোসেক a minus 1 আছে, ঠিক আছে, আর এর মধ্যে কি আছে, কোসেক a minus 1 and কোসেক a plus 1, তাহলে এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই হবে, কোসেক a plus 1, +1 কোসেক আর এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই হবে, কোসেক a Cosec A minus 1, যেটা নেই সেটাই লাগবে। তাহলে এবার ব্র্যাকেট ওপেন করে দিই, কোসেক স্কোয়ার a প্লাস কোসেক a, কোসেক স্কোয়ার a মাইনাস কোসেক a ডিভাইডেড বাই, ঠিক আছে। এবার দেখো এই যে মাইনাস কোসেক a প্লাস কোসেক a কেটে গেল, ও ওপরে কি রয়ে গেছে 2 কোসেক স্কোয়ার a। আর এবার দেখো এখানে আবার একটা গল্প, কোসেক স্কোয়ার a মাইনাস 1 কি হবে, কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা 1 হয়, হ্যাঁ কোসেক স্কয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা 1 হয়, এই 1টা এইদিকে যদি চলে আসে কট স্কোয়ার, -1 তাহলে কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1 তাহলে কি হয় কট স্কোয়ার থিটা, তাহলে নিচটা কি লিখবো, কট স্কোয়ার থিটা, দিস ইজ ইকুয়ালস টু, এখানটা লিখেছি, এখানটা কেটে আমি করে দিই কারণ এটাতে 2 লাইন লিখেছি, ঠিক আছে। তাহলে কি আসছে, হচ্ছে না না, হ্যাঁ অঙ্কটা হচ্ছে না, কোন অঙ্কটা, এই যে আগের অঙ্কটা ওইটা হয়নি, আমি করে দিচ্ছি তো, 2 cos স্কয়ার থিটা, এই যে থিটা আর এই কম এ হবে, সো 2 cos স্কয়ার a বাই cot স্কয়ার a। তাহলে এবার কি আসছে দেখো, cos টাকে cos স্কয়ার এটাকে কি লিখতে পারি 1 বাই sin স্কয়ার a, cot স্কয়ার এটাকে কি লিখতে পারি cos স্কয়ার a, উপরে sin স্কয়ার a চলে গেল, cos কি হয় cos বাই sin, তাহলে নিচে cos আর নিচের যে sin আবার ডিনোমিনেটর হয় নিউমেরেটর, ঠিক আছে, কেটে গেল, কি রয়ে গেল 2 বাই cos স্কয়ার a, 1 বাই cos আবার কি হয় sec, তাহলে কি হয়ে গেল এটা কোনটা square 1 বাই cos স্কয়ার sec 1 বাই cos আর sec, তাহলে 1 বাই cos স্কয়ার কি হবে sec স্কয়ার a, বুঝতে পেরেছো, দেখো একবার, হ্যাঁ নবনীল হয়েছে, আনসার এসছে, স্যার 4 এর 1 এরটা মিলে গেছে স্যার, 4 এর 4 এরটা মেলেনি। ওকে। If 16CR is equals to 16CR plus 2, find RC4, ঠিক আছে, so here also the ends are same, okay, so R is equals to 1 is R plus 2 or R plus R plus 2 is equals to 16. Now say R is equals to R plus 2 will not give me any solution, right, তাহলে 2R plus 2 is equals to 16, তাহলে R is equals to 7, acha, now RC4, so that means I need to find out 7C4, so what is 7C4, 7 factorial divided by 7 minus R factorial into R factorial, right,
that is 7 into 6 into 5 and that is 3 into 2, 35. কি answer? স্যার আমারও 35 এসেছিল স্যার, বইয়ে দেওয়া আছে 45। 45 দেখি তো আমার বইতে answerটা। তার মানে সি হ্যাঁ। প্রসেস করেছে। ওইটা তুমি যা করেছো আমি তাই করেছি, তুমি উপরে ভুল মাল্টিপ্লাই করেছো। আমার 35 আছে নবনীত, তোমার নিউ এডিশনে আনসার ভুল। আমার 35 আছে। ও ওকে স্যার। হ্যাঁ 7 পার্ট 1টা করো। মনে রাখবে কম্বিনেশন কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওকে? কারণ প্রবাবিলিটিতে কম্বিনেশনের অ্যাপ্লিকেশন, শুধু কম্বিনেশনেরই অ্যাপ্লিকেশন আছে প্রবাবিলিটিতে, ওকে? ক্লাস 12 যে প্রবাবিলিটিটা আছে তার মধ্যে কম্বিনেশনসের প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে, প্রচুর, মানে কম্বিনেশন দিয়েই করতে হয়। 7 পার্ট 1টা করো। সেভেন পার্ট 1টা। A baseball team has 13 players, 13 members, এটা বুঝেছি? বুঝতে পেরেছো? এখানটা যেটা আছে না 2 cos x স্কয়ার a হ্যাঁ। cos স্কয়ার a, হ্যাঁ এটা কিসের ফর্মুলা দিয়ে করছে? 2 cos স্কয়ার, এটা এই যে এটা কোনো ফর্মুলা দিয়ে না, এই যে cos cosec cosec কেটে বেরিয়ে গেল, তাহলে cos স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a কি হবে? 2 cos স্কয়ার a, ঠিক আছে? বাস সেটাই লিখেছে, আর কিছু না। 2 cos স্কয়ার a, আর নিচে cot স্কয়ার এটা কি করে এসেছে? এই যে cos স্কয়ার a মাইনাস 1 মাইনাস cot স্কয়ার a, বাস তাই cot স্কয়ার a লিখে দিলাম। এবার cos স্কয়ার এটা কি? 1 বাই sin স্কয়ার a। cot স্কয়ার এটা কি? cos স্কয়ার a বাই sin স্কয়ার a, ডিনোমিনেটর বাই নিউমারেটর কেটে গেল। 1 বাই cos স্কয়ার a কি হবে? sec স্কয়ার a। 2 into 1 by cos স্কয়ার a মানে হচ্ছে 2 by cos স্কয়ার a, আর সেটার ফর্মুলাতে পড়ে যাচ্ছে 26 cos 6। পরেরটা দাও, পরেরটা তো বোধহয় এইটা ছিল, তাই তো? এটা থেকে এটা প্রুফ করতে হবে। এই যে 14 পার্ট 2, cot a minus tan। তাহলে দেখো আমাকে কোন দিকে ডেকেছে? cos আর sin এর দিকে ডেকেছে, তার মানে কি আমাকে এগুলো সব মানে আর এইচএসটা cos আর sin, so that means what I need to convert them into cos and sin first, তাই তো? এটা হচ্ছে আমার প্রথম অ্যাপ্রোচ, তাই তো? তুমি ঘরে ঢুকলে স্কুল থেকে, এখানে একটা রুম, এখানে একটা রুম, যে রুম থেকে ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কষার গন্ধ আছে সেই দিকে যাবে তো, উল্টো দিকে তো যাবে না। তাহলে আমাদের cos আর sin এর দিকে আমাকে এগোতে হবে। আমি এটাকে 1 বাই tan করলে আমার কিচ্ছু হবে না, cos a বাই sin a, মানে cot এটাকে চেঞ্জ করলাম। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে sin a বাই cos a। দেখো এলসিএম নেব, sin a যে এলসিএম নেব, cos, দেখো আমার ডিনোমিনেটর চলে এসেছে, আর হচ্ছে অলরেডি ডিনোমিনেটর চলে এসেছে। আমি শুধু নিউমারেটরটা। হ্যাঁ, এবার এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করব? নিউমারেটর, এর নিউমারেটরের জায়গায় কি হবে ভেবে বলো? আমার এলসিএম হচ্ছে sin a cos a, আর ডিনোমিনেটর হচ্ছে sin a, so what should be multiplied with cos a? না কেন? দেখো ডিনোমিনেটরে যেটা আছে, হ্যাঁ, সেটাকে ছাড়া বাকিটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। cos a এটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তার মানে cos স্কয়ার a মাইনাস এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করতে হবে? মানে কোনটা এর সাথে? sin এর সাথে। sin এর সাথে cos, কেন cos? cos তো অলরেডি আছে, cos আছে তাহলে sin, যেটা নেই সেটাই লাগবে। তুমি বাজারে গিয়ে কি কিনবে? যেটা নেই সেটা তো কিনবে। মানে তো তাহলে এটা sin স্কয়ার দিয়ে sin স্কয়ার a, ঠিক আছে? এবার দেখো আমাকে এটা আনতে হবে, তাহলে আমি cos স্কয়ারকে কিন্তু টাচ করব না, আমাকে sin স্কয়ারকে উড়িয়ে দিতে হবে। কি করে ওড়াবো?
ফর্মুলাতে ফিরে যাও, সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কস স্কোয়ার এ ইকুয়ালস টু 1। তাহলে সাইন স্কোয়ার এটা কি হচ্ছে 1 মাইনাস কস স্কোয়ার এ, বুঝলো তো? তাহলে এই জিনিসটা এখানে পুট করে দিই, দ্যাট ইজ 1 মাইনাস কস স্কোয়ার এ। ওকে, সো কস স্কোয়ার এ মাইনাস 1, এবার ব্র্যাকেট ওপেন হলো, এতটা বুঝতে পেরেছো? এটা cos স্কয়ার a মাইনাস 1 মাইনাস cos স্কয়ার, যেটা নেই এই ফর্মুলাটা থেকে। কারণ দেখো আমাকে আমাকে কি বলেছে, কস স্কোয়ারে কনভার্ট করতে, সাইন রাখলে তো চলবে না, সাইনকে কনভার্ট করে দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি জাস্ট আরএচএস এর দিকে যাচ্ছি, আরএচএস হচ্ছে আমার ডাইরেকশন, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমার মানে গাইড। So sin square is 1 minus cos square. So just in place of sin square we wrote down 1 minus cos square. Okay, এবার ব্র্যাকেট ওপেন করব প্লাস okay, if I add this 2 we get 2 cos square, তাই না, minus 1 divided by sin a into cos a, হলো এ বেরোলো আরএচএস। এখানটা বুঝতে পেরেছো এলসিএম নেওয়াটা? মানে এখানে আপনি নিয়েছেন, ঠিক আছে, যেটাকে নেই সেটাকে নিয়ে ধরবা। হ্যাঁ, যেটা তুমি বাজারে কেন যাবে, যেটা নেই সেটাই তো কিনতে যাবে। ঘরে আলু না থাকলে তবেই তো বাজারে যাবে আলু কিনতে, প্রচুর আলু আছে তাও আলু কিনতে যাবে, যাবে না তো, যেটা নেই যেটা কিনতে। পচে তাই গেলে করছি, পচে থাকবে, হ্যাঁ পচে গেলে গন্ধ চলে যাবে। খেতে হবে তার জন্য তাড়াতাড়ি, দরকার পড়লে বিলিয়ে দেবে। হয়েছে নবনের, এটা বুঝতে পেরেছো? 7 part 1 হ্যাঁ হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, ওটা হয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা নাম্বার 7 এর পার্ট 2টা করো তো দেখি, ভালো সাম করো। পারমুটেশনস আর কম্বিনেশনস এর মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। এবার দেখো, for probability we mainly use combination, we don't go for permutations. Okay, we actually select and then arrange separately. So say for example if it is given like n number of items, in how many ways can I mean in what are all possible ways of arranging r number of items. So NCR করলাম তো, NCR means for first of all we select. Okay, in how many ways can we, হ্যাঁ জলে বোতল দাও একটু। Okay, so NCR is what? NCR is what out of n number of articles, in how many ways can I choose r number of articles? Can I select r number of articles? Okay, so NCR into r factorial. So NCR into r factorial. So first of all we select and then we arrange. Okay, first of all we select and then we arrange. আমরা কিন্তু NCR ইউজ করি, আমরা NPR ইউজ করি না। তুমি দেখবে যখনই মানে এরকম কম্বিনেশন দরকার পড়বে কম্বিনেশন ইউজ করব, পারমুটেশনস ইউজ করা হয় না। ঠিক আছে, যদিও পারমুটেশন কম্বিনেশনকে এনক্যাপসুলেট করে, কিন্তু তাও আমরা কম্বিনেশন করে তারপরে সেপারেটলি আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল করি। হয়েছে? নাম্বার 7 part 2টা করো। দেখো 12 persons meet in a room and each shakes hands with all others. Okay, 12 persons meet in a room and each shakes hands with all others. Find the number of handshakes. দেখো কি করে করবে এটা। ধরো ফার্স্ট পারসন, ঠিক আছে, there are 12 people, right? So the first person has how many options? 11 options, right? সে লোকটা তো নিজের সাথে নিজে হ্যান্ডশেক করবে না। So one person has 12 options into the second person will have 10 options. Why? Because the second person is of course not going to shake hands with himself and he has already shaken hand with the first person. তাই তো, তোর কাছে কটা রয়ে গেছে? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1.
সেটা কি দিচ্ছে 11 ফ্যাক্টোরিয়াল। আর এখানে স্যার sin স্কয়ার এটাকে আপনি কনভার্ট করেছেন 1 মাইনাস cos স্কয়ার এর। হ্যাঁ আর এটা মাইনাস 1 হয়ে গেল আর এটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল, তাই তো? কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ ব্র্যাকেট ওপেন হয়েছে। দাঁড়ান অবনীল, এটা ঠিক আছে। হয়নি। এটাতে আর এইচএস বেরিয়ে গেল। 66 দেখো নবনীত কি হচ্ছে, so this first person has how many persons to shake hands with 11, right? এখানে প্লাস হবে, মাল্টিপ্লিকেশন হবে না, বিকজ দিস ইজ নট কনজিকিউটিভ ইভেন্টস, ঠিক আছে? প্রথম লোকটার কাছে 11টা অপশন আছে, 11টা হ্যান্ডশেকস আছে হলো প্লাস, ওকে। সেকেন্ড পার্সনটার কাছে কটা অপশন আছে? 10 অপশনস আছে প্লাস থার্ড পার্সনটার কাছে কটা অপশন আছে? 9 অপশন আছে। সো লাইক দিস ইট উইল গো অন। নাও see this becomes an AP series, right? This becomes an AP series with first term as 1, common difference as 1, and the number of terms is 11. So what is the total number of handshakes? N by 2 into 2a plus n minus 1d. So 11 by 2 into 2 into 1 plus n minus 1, which is 11 minus 1, 10 into d. Common difference is 1. বুঝতে পেরেছো আমানে? হ্যাঁ স্যার। আগেরটা মাল্টিপ্লিকেশন করেছিলাম, ওটা মাল্টিপ্লিকেশন হবে না, বিকজ দিস আর নট কনজিকিউটিভ ইভেন্টস। প্রথম পার্সনটা হ্যান্ডশেক করা হয়ে গেল, ফিনিশ। সেকেন্ড পার্সনটা আবার কটা হ্যান্ডশেক করবে? সো টোটাল নাম্বার অফ হ্যান্ডশেকস বার করছি। নাম্বার 8 পার্ট 3টা করো, বলো। বুঝতে পেরেছো? পরেরটা করি, এটা আচ্ছা, এটা আমি বলছি তাহলে। হ্যাঁ ওকে, আমাকে যেতে হবে এইদিকে, সেকে কোসেকে। কোনটার সেকে ক্ষেত্রে কি ধরবো সেটাই আমার একটুখানি করতে গেলে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। কোনটার ঠিক ক্ষেত্রে আছে, কিভাবে ধরে করব? তাহলে দেখো সেকে কোসেকে যাচ্ছে, আর আমাদের এটা ট্যান আর কট আছে, তাই তো? এক কাজ করি, প্রথমে এই দুটো এলসিএম করি। মানে তো এলসিএম গুলো তো সাইনে কসে। হ্যাঁ
আচ্ছা, তার আগে একটা জিনিস প্র্যাকটিস করতে দেখি, a ডিভাইডেড বাই b c ডিভাইডেড বাই d, ঠিক আছে? এটার এক্সপ্রেশনটা বার করতে এলসিএম নিয়ে নিউমারেটরে কি মাল্টিপ্লাই হবে, জাস্ট এক্সপ্রেশনটা। 8 part 3টা দেখো নবনীন। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? দেখো এখানে কিন্তু this entire event consists of 2 activities. There are boys and girls. So this is exercise 8.6, 8 part 3. হ্যাঁ রাইট। এবার তুমি একটা কাজ করো, এই দুটো এলসিএম কি হবে, সাইনে কসে করে এদের নিউমারেটরের সাথে কি মাল্টিপ্লাই হচ্ছে সেটা লেখো, জাস্ট সেকেন্ড এক্সপ্রেশনটা লেখো, সেকেন্ড স্টেপটা। সাইনে আর কসে এইটাকে ধরে করব। 1 plus tan theta, 1 plus tan a is the numerator, 1 plus tan এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, তারপরে 1 plus cot এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই হচ্ছে সেটা লেখো, যেরকম এখানে করলে এর তুমি। মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, হ্যাঁ এর সাথে এর মাল্টিপ্লাই, হ্যাঁ সেটা লেখো। হ্যাঁ okay, so in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? Fine, তাহলে 3 boys and 3 girls, ঠিক আছে? তাহলে দেখো 5 boys থেকে আমি 3 boys চুজ করতে পারবো। so in how many ways can I choose? 5c3, আমি কিন্তু এখানে অ্যারেঞ্জ করছি না, জাস্ট সিলেক্ট করছি, মনে রাখবে। so out of 5 boys I'm choosing 3 boys, so 5c3 into, okay, because my selection process is not yet completed, there are 3 girls that I need to choose, so out of 4 girls I need to choose 3 girls. So n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Four two is 8. বুঝতে পারছেন আমাদের? হ্যাঁ স্যার। একদম সিম্পল তো। 10 এর পার্ট 1টা হ্যাঁ করে স্যার। দেখি। এটা কপি করে নিয়ে 10 এর পার্ট 1টা করো। আমরা এটা ফাঁকা রেখে দিই, ব্র্যাকেটে লিখবে, ঠিক আছে? যখন বাইনোমিয়াল থাকবে তখন ব্র্যাকেটে লিখতে হয়, ঠিক আছে? বেশ ভালো কথা, এটা ঠিক হয়েছে। এবার ভেতরে মাল্টি ঢুকিয়ে দাও। এবার এই স্টেপটা বুঝেছি। হ্যাঁ, এবার cos a কে ভেতরে মাল্টিপ্লাই করো 1 আর tan এর সাথে, sin a কে ভেতরে মাল্টিপ্লাই করো 1 আর cot এর সাথে। তারপরের স্টেপটা আমি আর ভালো করে বুঝতে পারছি না। করো, এই তো এবার জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন। এটা তো তুমি ব্র্যাকেটে লিখলে, ব্র্যাকেটে কেন লিখলে? মাল্টিপ্লাই করার জন্য তো। এবার কর, মানে এটা শুনে the cos a plus tan a কি হবে? cos a এর সাথে 1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? cos a plus প্লাস tan a cos হ্যাঁ, এটাকে তুলে দিয়ে দাও, এটা সেম। এবার কি করবে দেখো, আস্তে আস্তে আমাকে এইদিকে এগোতে হবে। আমার cos a আছে, তো এবার দেখো tan a into cos a যেটা আছে, tan-টাকে কি লেখা যায়? tan-টাকে কি লেখা যাবে? কিন্তু cot করলে তো আমি তো পিছিয়ে যাচ্ছি, আমাকে তো sec আর cosec এর কাছাকাছি যেতে হবে। তাহলে tan-টাকে কি লিখবো? sin by cos।
সাইন বাই কস। হ্যাঁ, তাহলে কস এটাকে কসে লেখো, ওটা কিছু হচ্ছে না, প্লাস ট্যানটা হচ্ছে সাইন বাই কস, সাইন এ বাই কসে, ওকে, ইন্টু কসে, আবার কসে হ্যাঁ, শুধু এই ট্যানটার জন্য হুম এইটাকে করি, হুম লাইক এটা কেটে যাবে। এখন কাটবে না, আগে পুরো লাইনটা লিখে নাও, প্লাস সাইনে, এবার কট এটাকে কনভার্ট করো, কট এটা করে দেবো কস এ বাই হ্যাঁ, সাইন এ। হোল ডিভাইডেড বাই যা ছিল, এবার দেখো কস আর এবার কাটাকুটি করো, কস এইটা হুম, নিচে এরকম কখনো কাটে না, যদি এখানে প্লাস প্লাস এরকম থাকে কখনো এখানে কারোর সাথে এটাকে কেউ কাটবে না, এর সাথে এটা কাটবে, কসে কাটবে, সাইনে কাটবে, এবার এখান থেকে কাট, হুম, এটা হ্যাঁ থেকে হ্যাঁ, কাট। হয়েছে না বলেন 10.1টা? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে স্যার, অ্যান্সার মিলে গেছে। আচ্ছা, কার্ডের ব্যাপার তুমি জানো তো, in 52 pack of 52 হ্যাঁ in a স্যার। pack of 52 cards there are 4 types of cards, okay, uh, heart, diamond, spade and club, each part is 13, right, each category contains 13 cards, and in each category there are 2 face cards, king and queen, 1 ace and 1 jack, right, and 9 normal cards, ঠিক আছে, এটা তুমি জানো তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এতটা করে ফেললাম আজকে, 10 part 3 অবধি তুমি করে নেবে কম্বিনেশনে, ঠিক আছে, মানে সার্কুলার পারমুটেশন আর 10 part 3 অবধি কম্বিনেশনটা কমপ্লিট করে নেবে, ঠিক আছে, আমরা তাহলে নেক্সট ওকে থার্সডে আবার স্যার। বসবো, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এতটাই রাখছি।